ये बदवाना दी रहे है 500 पैनी खा के बाबा अजीत सिंह मैदाने जंग में डिगा है। हुण वारी आई है बाबे जुझार सिंह दी। कहते इधर भाई जीवन सिंह ते बाबा देवा सिंह उन्हां दी ड्यूटी लगी है सामने गेट उत्ते कि जदों मैदाने जंग नूं खालसे ने जाना है तुसां ने नगारा खड़काउणा है ते नाल गेट खोलना है। कहते आई आ वारी बाबे जुझार सिंह दी कलगी वाले पातशाह दे सामने खड़ा हो के कहना सतगुरु सच्चे पातशाह जाना तो प्यारा खालसा शहीदी प्राप्त कर गया है। मेरा वड्डा भाई भाई अजीत सिंह वो मैदाने जंग में शहीदी प्राप्त कर गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह दास नूं आग्ञा देवो कंध ते हथ रखो सीध ते हथ रखो मैदाने जंग में इन्हां दे नाल जाके टकरा करा। साडा इतिहास गवाही दिंदा है कहते कलगी वाले पातशाह ने छाती नाल ला लिया मत्था चुमिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने छोटे साहिबजादे दे हथ में तेग दी। कलगी वाले पातशाह ने ओदे हथ में ढाला दिता। कलगी वाले पातशाह ने ओदे ढाके तीरां दा पत्था लमका दिता। कलगी वाले पातशाह ने एक मोढे उत्ते वो तीर कमान लमका दिता। कलगी वाले पातशाह ने कमर कस्सा ला दिता। आख्या जा बेटा आओ सामने दुश्मन है आओ। कलगी वाले पातशाह दा छोटा साहिबजादा 8 को वाले दिन मैदाने जंग नूं यो चढ़ाई करदा। वेखो जंगणों जुझार सिंह चलिया रोब जावे ना बहादुर दा चलिया पुत गुरा ने शिंगार के दे कलिया सोच दस दी गल मैं सुनावा सच दी दौड़ों नाल दब जावे ते मौत नचदी किले झाड़ के ओए से तीर मारदा कौन वार चल सके ओदे वारदा मच्छी पानी दे तारे जो तेग तालदा जाना खाना ए हो वेखिया सी कहंदा गल नूं उत्ते आपदा पैगी वैरियां दे दल नूं। वेखो जंगणों जुझार सिंह चलिया रोब जावे ना बहादुर दा चलिया पुत गुरा ने शिंगार के दे कलिया सोच दस दी गल मैं सुनावा सच दी दौड़ नार दब जावे ते मौत नचदी किले झाड़ के ओए से तीर मारदा कौन वार चल सके ओदे वारदा मच्छी पानी ते तारे जो तेग तालदा जना खाना ए हो वेखिया सी कहंदा गल नूं उत्ते आपदा पैगी वैरियां दे दल नूं। पास पहिला सी जो आपो विच हੱਸਦੇ लगे भजन ना दूजियां नूं दसदे तीर नाग बन योधियां नूं दसदे गल होवे रहणी जेड़ी कादर नूं जचदी दौड़ों नार दब जावे उत्ते मौत नचदी वेखी गर्मी सियाल दियां रुत्तां ने साथ रुआना नूं छड्ड दित्ते पुत्तां ने पिछे रहना परवाने विच छवा मचदी दौड़ों नार दब जावे ते मौत नचदी जिस पत्तियां हलाउण दा कोई बेरियां ताल देंदा फिरे दलां विच फेरियां छवा थल्ले जो पतंगां दियां ढेरियां उत्ते मिੱਤਰ ना मिट मिੱਤਰਾਂ दे सੱਲ नूं कहंदे आपदा पैगी वैरियां दे दल नूं। पंज सिंह जेड़े सूरमे दे नाल सी लोक वेचदे वगाते ना खाल सी लोकां मच्छियां दसण लौले ताल सी पिछे रहना परवाने वेच छवा मचदी दौड़ों नार दब जावे उत्ते मौत नचदी घट कौन जाके जंग च गुजारदा अपना घर बैठा हर कोई मारदा हो रण विच नाच तलवार दा आ जिੱਤ दा परख लेना घड़ी पल नूं उत्ते आपदा पैगी वैरियां दे दल नूं। पंज सिंह छेवां सूरमा जुझार सी
ਲੱਗੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਲੱਗੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਜੱਜਦੀ ਡੋਰੂ ਨਾਲ ਦਮ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੱਜਦੀ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਤੇਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਤੇਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਢੋਲੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾੜ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਜੰਦ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੋਣੀ ਲੁੱਟ ਗਈ ਤੁਰ ਗਿਆ ਦਲੇਰ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਤਾਂ ਬੱਤੇਗੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਚਲੋ ਚੱਲ ਚਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਮਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੋਂ 5 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਤੇ ਵੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਮਖਤੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਮਾਨ ਅੰਦਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਆਦਾ ਵਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਆਪਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣ ਆਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਚ ਆਪਣਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਛੜੇ ਸਨ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਐ 9 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਠੇ ਬਰਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਐ 10 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂਦੇ ਐ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 11 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਐ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ 12 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਐ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਐ ਆੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 5 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਪਵਾਏ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਐ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਐ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਐ ਜਾਂ ਤਾਂ ਈਨ ਮੰਨ ਜੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਜਾਉਂਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਵਾਰੇ ਅਸਾਂ ਨੀ ਤੇਰੀ ਈਣ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਰਮ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੀਏ ਅਸਾਂ ਨੀ ਤੇਰੀ ਈਣ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ
ਕਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਨਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਲਾਰੇ ਸਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨੀ ਸ਼ੇਰ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈੜ ਮੰਗਣੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਰਮ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਏ ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈੜ ਮੰਗਣੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਪੀਆਂ ਭਲਾਇਆ ਏ ਤੂੰ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਪਾਪੀਆਂ ਭਲਾਇਆ ਏ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਆਖਰੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਣ ਮੰਗਣੀ ਦਾਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਰਮ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਏ ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਣ ਮੰਗਣੀ ਦਾਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕ ਤੱਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਚੰਦੂ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਲੋਹਾ ਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਾ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਅਵਤਾਰੇ ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਣ ਮੰਗਣੀ ਜਾਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਰਮ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਏ ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਹੀਨ ਮੰਗਣੀ ਜਾਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਓਏ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇਰੀ ਢਾਉਣਗੇ ਜਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇਰੀ ਢਾਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਲ ਪਗ ਧਾਉਣਗੇ ਜਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇਰੀ ਦੌੜਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ ਓਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਣ ਮੰਗਣੀ ਜਾਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਰਮ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਿਏ ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਣ ਮੰਗਣੀ ਜਾਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਲੈਣੀ, ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਜਰਾ ਕਮਾਰੋ 5 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪੋਤੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ 2 ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਾਲੇ ਪਾਓ। ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਐ, ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਐ, ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਚੀ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕੱਢਦਿਆਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਟੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਡਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੋਪੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੋਪਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਵਰੋਜ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਸ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਵੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਜੰਗ ਦੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੁਲਾਰੇ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਥਾਪੜਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਚੜਾਏ ਖਾਰੇ। ਕਫਨ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਕਫਨ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਹ ਫੜਾ, ਉਹ ਫੜਾ ਇੱਧਰ, ਫੜਾ ਦੇ ਇੱਧਰ, ਫੜਾ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਉਹ ਫੜਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਾ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਟਾਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੋੜੇ ਸਤਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਰ ਰਹੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਰ ਰਹੂੰ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ,
ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣੀ ਉਹ ਛੋਟੀ चलो गड्डी जाइए ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਨਸਲੇ ਗੁਰ ਹਦੀ ਆਵੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨੰਦਪੁਰ ਲਾਏ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪਰੇ ਪੰਮੇ ਪਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜਾਏ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ਭਾਈ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਗੇਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦਰਦ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ
पंज प्यारे नाल गुरां दे पंज प्यारे नाल गुरां दे पंज प्यारे सेवे आप सहाय चमकारे पैंदे चक्करां दे फौज दसवें गुरां दी आवे चमकारे पैंदे चक्करां दे दसवें गुरां दी आवे चमकारे पैंदे चक्करां दे फौज दसवें गुरां दी आवे चमकारे पैंदे चक्करां दे चमकारे पैंदे जी चक्करां दे चमकारे पैंदे जी चक्करां दे हेज गुरा दे लीला कोड़ा हेज गुरा दे लीला कोड़ा पैरी गुरा दे मखमल जोड़ा पैरी गुरा दे मखमल जोड़ा हथ विच बाज सहाय चमकारे पैंदे चक्करां दे फौज दसवें गुरां दी आवे चमकारे पैंदे चक्करां दे वाहिगुरु चमकारे पैंदे जी चक्करां दे चमकारे पैंदे जी चक्करां दे चमकारे पैंदे चक्करां दे परे 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 वो तो बात कर रहा हूँ तू वो तां होते अरे 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 उधर ले उधर होना पहला उधर होना उधर जाना अच्छा फिर ठीक है ओ इधर आ पहला ओ इधर आ कटिया यार वाहिगुरु भाई सुखवंदर सिंह ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਾਵਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ कारज पूरे सतगुर सारे चलिया कार के कारज पूरे सतगुर सारे चलिया मैंने गुनियारे को बुलाई मैंने गुनियारे को बुलाई मैंने गुनियारे को बुलाई मैंने गुनियारे को बुलाई आपे कारत बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा अम्मे ओ लकी ओनु अमर
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਮਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰਤੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਗੁਰਚੰਦ ਪਿਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿਹਨ ਕਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਪਾਉਣੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇਹ ਰੂਪਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੇਰੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Gaya kemana?
ਵੱਧਦਾ ਭਲਾ